شروع کرتا ہوں یشوع ہمشیح کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، جس کے آگے ہر ایک گھٹنا جھکے گا، خواہ آسمانیوں کا ہو خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں۔ MCM یونیورسٹی کے تمام سٹوڈنٹس اور مبارک منسٹری کے ساتھ شامل خدمت میں بھائی بہنیں اور عالمگیر کلیسیا کو سلام، شالوم، جے مسیح کی۔ میرے دوستو، آج جو ہماری بات ہوگی، ہمارا سیشن ہوگا، وہ ہے خدا کی مرضی کو جاننا، خدا کی مرضی جاننے کا فارمولہ۔ کیونکہ کچھ دوستوں نے اس بات پر اصرار کیا ہے کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ہم کس طرح سے خدا کی مرضی کو جان سکتے ہیں۔ ہم اکثر لوگوں کو کہتے ہیں کہ میں کیسے جانوں کہ یہ خدا کی مرضی ہے، خدا یہی چاہتا ہے، خدا کو یہ پسند ہے، یہ شریعت کے مطابق ہے، یہ مقدسین کو اچھا لگتا ہے، تو میں کیسے فیصلہ کروں کہ یہ خدا کی مرضی ہے؟ تو میرے دوستو، اس بات پر توجہ دیں، غور کریں کہ جیسے ہاتھ کی 5 انگلیاں ہیں، اگر 5 انگلیاں مضبوط ہوں، صحت مند ہوں اور پوری گرپ رکھتی ہوں تو مکہ بن جاتا ہے، پنجہ بن جاتا ہے، گرپ بن جاتی ہے، اور مکمل طور پہ جو کچھ آپ لکھنا چاہیں لکھ سکتے ہیں، جو پکڑنا چاہیں پکڑ سکتے ہیں، جو کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کا ہاتھ مکمل طور پہ اپنی شکل میں خوبصورت ہے، مضبوط ہے، اور آپ جس طرح چاہیں، جس مقصد کے لیے چاہیں استعمال کر سکتے ہیں۔ تو پہلی بات ہے، پہلا پوائنٹ ہے کہ حالات کو جاننا، کہ حالات میرے حق میں ہیں یا نہیں۔ یہ مومل بات نہیں، یا فرضی بات نہیں، یا ایسے ہی من کی بات نہیں، یہ بائبل کی بات ہے۔ پہلی بات ہے ابراہیم کی، کہ اور میں جو ملک اور تھا، جو موجودہ عراق کی ایک مشرقی سائیڈ ہے، اس میں ایک شہر آباد تھا۔ اب تو اس کو وہ پوری وہ مشرق میں نہیں آتی، وہ تو ایک کارنر میں چلی گئی ہے۔ تو وہ سمت جو تھی وہ نمرود کو پسند آئی، کیونکہ ایک طرف دریا تھا، ایک طرف سمندر بھی ملتا ہے، اور میدانی علاقہ ہے، بڑا خوبصورت، بڑا اچھا ایریا، اور ایسا کہ جہاں پر سب کچھ نمایاں ہے۔ تو ایک اچھی جگہ پر رہنا اور پرسکون جگہ پر رہنا، عہدے پہ رہنا، ایسے حال میں خدا کی مرضی کو جاننا کہ یہ میرے حق میں ہے یا نہیں، بڑا مشکل ہے۔ کیونکہ ابراہیم ایک نمرود کا جرنیل تھا، کیونکہ اس کا باپ بھی آرمی کا چیف آف آرمی سٹاف تھا، نمرود کا۔ تو بعد میں ابراہیم کو بھی بنا دیا گیا، اور 200 لوگوں کی ایک پلٹن تھی جو ابراہیم کے ساتھ تھی۔ تو اس ٹائم ابراہیم کو یہ ایریا، یہ مقام، یہ عہدہ چھوڑنا تھا۔ خدا نے اس کے ساتھ یہ بات کی تھی کہ نکل، اور وہ نکل گیا۔ پھر اس کے بعد ہے جو اس کا پوتا ہے یعقوب۔ اب عیسو اس کے پیچھے پڑ گیا، جیسے
नमरूद इब्राहिम के पीछे पड़ गया। नमरूद की फौज इब्राहिम के खिलाफ हो गई। नमरूद के लोग तारा और इब्राहिम के खिलाफ हो गए, तो उसको वो जगह छोड़नी पड़ी। हालात ऐसे हो गए थे कि अब ये जगह छोड़ी जाए। एसाउ यकूब के खिलाफ हो गया। माँ कहती है यकूब को कि तू चला जा, क्योंकि एसाउ के तौर तरीके, उसका स्वभाव, उसके ख्याल तेरे खिलाफ हैं। तो ये है हालात। अब दूसरी बात है कि ख्वाहिश है। इब्राहिम की ख्वाहिश ये थी कि वो खुदा की कुर्बत में रहे। किस तरह से वो खुदा को और जान सकता है, और करीब हो सकता है, और नुमाया हो सकता है, और जाहिर कर सकता है कि मैं खुदा का बंदा हूं, मैं एक सच्चे खुदा को मानता हूं, मैं किसी इंसान को नहीं मानता, मैं किसी बुत को नहीं पूजता, मैं किसी शख्सियत को नहीं पूजता, मैं किसी जमीन को नहीं पूजता, मैं किसी नौकरी को नहीं मानता। मेरा ईमान, यकीन, भरोसा, सब कुछ उस वाहिद खुदा पर है। ये उसकी ख्वाहिश थी जो उसकी गवाही बनती जा रही है। और यकूब इस बात के बारे में पूरे तौर पर जाहिर कर रहा है कि मुझे बरकत मिल जाए, मेरे बाप की वैल्यू है मेरे सामने, जो मेरा बाप कहेगा वही कुछ मेरी जिंदगी में होगा। क्योंकि उसकी मां ने कहा कि तेरे बाप की वैल्यू ऐसे है जैसे खुदा का मुंह है, जो कुछ तेरा बाप कह देगा खुदा वही करेगा। तेरे बाप का इरादा है कि बरकत दे, तू जल्दी कर, मौका ना गवा, जल्दी कर और जाकर बरकत इकट्ठी कर ले। ये ख्वाहिश को उभारा, बढ़ाया, मुकम्मल तौर पे नजर आ रहा है उसकी मां ने। एक मां का बड़ा किरदार होता है बच्चे की ख्वाहिश को डेवलप करना। मां रिश्तेदारों के खिलाफ बच्चों को कर देती है, मां बाप के खिलाफ बच्चों को कर देती है, मां ऐसा कड़वा बीज बो देती है बच्चों की जिंदगी में, स्लो पॉइजन देती है अपनी बातों से, कि बच्चों को पता भी चले कि हमारा बाप ठीक है, फिर भी वो जहर जो उनकी जिंदगियों में घुल चुका है वो निकलना मुश्किल है। इसहाक की बीवी ने अपने बच्चों के दरमियान इस बात को इतना पक्का किया था कि तुम्हारे बाप की तरह का कोई नहीं है। ये वो शख्स है जो ये बोलता है खुदा सुनता है, खुदा वही कर देता है। नूह की बीवी ने अपने बच्चों को इस तरह का ताबे कर दिया था, ऐसी वैल्यू बना दी थी नूह की कि बेदीनी के दौर में भी सिम, हाम, याफत अपने बाप के इशारों पर चलते थे। अगर इशारों पर ना चलते तो कभी वो कश्ती कंप्लीट ना होती और वो भी लोगों के साथ डूब मरते। जो बाप ने कहा वो मां ने अपने बच्चों को मनवाया। बाप के आगे बोलना नहीं, बाप के आगे सवाल नहीं करना, बाप की बात को मानना है। माना, कश्ती बन गई, खुद बचे, पूरा खानदान बच गया। खुदा की मर्जी पूरी हो रही है आज तक ऐसे खानदान में जहां पर मां अपने शौहर की इज्जत को कायम रखती है, बच्चों के अंदर ख्वाहिश को डेवलप करती है। ख्वाहिश असल में मजाक नहीं है, इसके अंदर की आग जो है वो एक नाम रखती है जिसे ख्वाहिश कहा जाता है। जब अंदर की आग भड़कती है, लावा बनती है, नथनों से धुआं निकलता है, चाहे वो अच्छी है या बुरी है, उसका नाम है ख्वाहिश। तो मां वो आग लगाती है बच्चों के अंदर। अगर मां हस्बैंड के
حق میں ہے تو وہ باپ کی تابعداری سکھاتی ہے. اگر ماں ہسبینڈ کے خلاف ہے تو وہ بچوں کے خلاف تضاد بھر دیتی ہے بچوں کے اندر. بچوں کا بیڑا گرک کر دیتی ہے. سمجھتے ہیں بچے کہ ہماری ماں ہمارے بارے میں اچھا کر رہی ہے، لیکن وہ بچوں کے خلاف ہے. اور اس لاشعوری اور ناسمجھی کی حالت میں وہ یہ حالت قائم کر رہی ہے کہ اپنے شوہر کو ان کے سامنے ایسا کوڈ کر رہی ہے، اس طرح سے دکھا رہی ہے تمہارا باپ ایسا ہے، تمہارا باپ ایسا ہے. تو وہی پروان چڑھتا ہے اور چڑھتے چڑھتے باپ کے خلاف ہوتے ہیں. اور باپ جو ہے وہ بچوں کے ساتھ راضی نہیں ہے. تو یہ ابلیس کی ایک چال ہے، اور وہ باپ پھر بچوں کو بلیس نہیں کرتا، اور جس کی وجہ سے کرس فیملی میں آ جاتا ہے اور ابلیس کامیاب ہو جاتا ہے. اور ابلیس ہمیشہ عورت کے ذریعہ سے کام کرتا ہے. جیسے آدم کی بیوی ہوا نے ابلیس کو موقع دیا اور ہوا کے ذریعہ سے حالات ایسے پیدا ہو گئے کہ عدن خالی کرنا پڑا. خدا نے اپنی حضوری سے نکال دیا اور خاندان خراب ہو گیا. آج تک پوری دنیا اس بات کا خمیازہ بھگت رہی، اس عمل کا خمیازہ بھگتا جا رہا ہے. اس لیے خواہش کا جو موجد ہے، خواہش کی جو ماں ہے، آگ جو تباہ کر دیتی ہے، آگ جو کھانا بنا دیتی ہے، اس کی موجد ماں ہے. تو ماں نے وہ خواہش یعقوب کے اندر رکھی کہ اپنے باپ کے منہ سے وہ اچھے الفاظ لے لے، اس کی تابعداری کر، اس کی بات سن، اس کی سن، اور تیرے لیے بہت فائدہ ہوگا. تو یعقوب نے جو بھی پاپڑ بیلے کر لیا اور برکت لے لی. تو یہ یعقوب کی خواہش تھی. پہلے ابراہیم اور پھر یعقوب، یہ حالات تھے. پھر اب ابراہیم کی خواہش اور پھر یعقوب کی خواہش، یہ دوسری بات. اور تیسری بات، ابراہیم ایک سورما تھا، جنگجو شخص تھا، لڑنا جانتا تھا، بھاگنا جانتا تھا، مارنا جانتا تھا، توڑنا جانتا تھا، ٹکر لینا جانتا تھا. یہ طاقت تھی، مقابلے کی جرت تھی. اور یعقوب بھاگ سکتا ہے، دوڑ سکتا ہے، منزل پر پہنچ سکتا ہے، اکیلا سو سکتا ہے، اسے آسرے کی، سہارے کی ضرورت نہیں ہے. اس کو سوئے ہوئے خوف نہیں آتا. اس کے اندر جرت ہے کہ کوئی اس پر اٹیک کرے تو وہ ڈیفینڈ کر سکتا ہے، مقابلہ کر سکتا ہے. یہ اس کے اندر ایک پاور تھی. تو یہ تیسری بات ہے کہ ابراہیم کے پاس طاقت تھی، یعقوب کے پاس طاقت تھی. چوتھی بات، کلام مقدس میں لکھا ہے، خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ اگر ایک جگہ پر کوئی تجھے تنگ کرے تو تو دوسری جگہ چلا جا. یعنی کہ الجھنا نہیں ہے، اپنی طاقت جھاڑیوں کے ساتھ ضائع نہیں کرنی، اپنی طاقت ادھر ادھر ضائع نہیں کرنی، ادھر ادھر کی باتوں میں وقت ضائع نہیں کرنا، گپے ہانکنے میں وقت ضائع نہیں کرنا، بے مقصد باتوں پر اپنی سوچ کو مرکوز کر کے اپنا ٹائم، اپنا خیال، اپنی طاقت، اپنا موڈ خراب نہیں کرنا. اپنے آپ کو سنبھالنا ہے، جس کا ذکر مسیح خداوند نے کیا کہ اگر ایک جگہ پر کوئی تنگ کرتا ہے تو دوسری جگہ نکل جاؤ. جس طرح رسولوں نے کیا، جس طرح مقدسین نے کیا، جس طرح ابراہیم نے کیا، جس طرح سے یعقوب نے کیا، جس طرح سے یوسف نے کیا، جس طرح سے بنی اسرائیل نے کیا، آج تک اسی
बात पर अमल हो रहा है। और पांचवी बात, खुदा के लोग सलाहकारों की कसरत में सलामती है। खुदा के लोगों के साथ बात करें, खुदा के लोगों से पूछें कि इस तरह का हाल है, इस तरह का माहौल है, इस तरह के हालात हैं, ये मेरी ख्वाहिश है, ये मेरी ताकत है, आप बताएं आप क्या कहते हैं। और फिर खुदा के लोग इस बात के बारे में जोर देते हैं। बाज दफा मां भी कहती है, बाप भी कहता है, कलीसिया के लोग भी कहते हैं, हालात भी ऐसे ही हैं, ख्वाहिश भी ऐसी है, ताकत भी ऐसी है, लेकिन हम अटके रहते हैं, डटे रहते हैं, खड़े रहते हैं, नहीं मैंने ये करना है। तो उसका रिजल्ट क्या निकलता है कि रोज बरोज हालात भी आपके अगेंस्ट होते जाते हैं, ख्वाहिश भी मदम होती जाती है, ताकत भी कम होती जाती है, और फिर हम सोचते हैं कि अब क्या करें, किस तरह से आगे बढ़े। कलाम भी ये कहता है कि अगर नहीं बनती, नहीं चलता तो छोड़ जाओ उस मकाम को। तो हम कहते हैं नहीं, जो मुझे सही लगता है। तो आप देखें, आप कलाम के भी खिलाफ चल रहे हैं, आप हालात के भी खिलाफ चल रहे हैं, आप ख्वाहिश के भी खिलाफ चल रहे हैं, आप अपनी ताकत को भी अंदाजे में नहीं रखते, तो फिर दुख तो होगा। तो मुकद्दसीन के साथ ये पांचवी उंगली है, मुकद्दसीन के साथ राबता रखें, उनसे पूछें। अगर ये 5 के 5 लोग, ये 5 जाविये, ये 5 डिमेंशंस, ये 5 व्यू, ये मुकम्मल एक पर्सपेक्टिव बन जाता है, तो फिर आप समझें कि अब मुझे फैसला करना है। यह है खुदा की मर्जी को जानने का फार्मूला, खुदा की मर्जी को जानने का तरीका, खुदा की आवाज को सुनने का तरीका। अगर ये पांचों के पांचों, ये 5 रंग, 5 उंगलियां, इनकी पावर आपकी फेवर में है, तो फिर परवाह ना करें, खुदा आपको अदालत में नहीं खड़ा करेगा। खुदा आपसे इसके बारे में नहीं पूछेगा, क्योंकि आपने इन तमाम चीजों को देख लिया है। जो डायमंड है उसकी पहली कटिंग 5 तरह से होती है, पेंटागन होती है, 5 व्यू से होती है, 5 डिमेंशन से होती है। और जब पेंटागन होता है तो ये स्टार बन जाता है। स्टार का मतलब है कि चमकना, नुमाया होना। ये 5 तरह से, 5 व्यू से खुदा की मर्जी डायमंड की तरह, खुदा की मर्जी फुल रंगों में आप पर जाहिर होती है, और फिर आप स्टार बन सकते हैं। फिर आप गिरेंगे नहीं, जैसे यकूब गिरा नहीं। खुदा के वादे उसके साथ आ गए, क्योंकि उसने मां की बात मानी, उसने बाप की बात मानी, उसने हालात को देखा, उसने ख्वाहिश को देखा, उसने ताकत को देखा। और 12 बेटे खुदा ने उसे दिए, एक बेटी दी। जब इब्राहिम ने इन तमाम चीजों को देख लिया, फिर वो निकला, खुदा ने पूरी दुनिया में उस शख्स को बरकत का मंबा बना दिया, बरकत का चश्मा बना दिया। अपना एनालिसिस खुद करें, अपनी परख खुद करें, अपना एहतसाब खुद करें, अपने आप को कटहरे में खुद खड़ा करें। आप आईने के सामने खुद खड़े हों और फिर देखें, क्या मैं आज तक खुदा की मर्जी जानने में कासर रहा हूं, नाकाम रहा हूं, कमजोर रहा हूं, या इस फार्मूले पे जो आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं अमल करके आप फायदा उठा सकते हैं, बरकत पा सकते हैं, दूसरों को मजबूत कर सकते हैं। खुदा कभी कुछ नहीं करता जिसका हल आपको नहीं देता। होसिया नबी की किताब में लिखा है, यकीनन खुदावंद उस वक्त तक कुछ नहीं करता जब तक वो अपने खिदमत गुजार लोगों पर जाहिर नहीं कर देता। बात सिर्फ है हम किस तरह से ढूंढते हैं
کہ خدا کی مرضی ہے کیا.